গোফের আমি গোফের তুমি গোফ দিয়ে যাইছে না, ঠিক অনেকটা এইরকম ভাতের হাঁড়ির কয়েকটা ভাত টিপে যেমন বাড়ির মা কাকিমারা বলে দেন সব ভাতটা হয়েছে কিনা, জনমত সমীক্ষা আখেরে অনেকটা এইরকম একটা বিশাল সমুদ্র থেকে ঠিক যেন কয়েক বালতি জল তুলে দেখার মতো। আমাদের এই জনমত সমীক্ষা আমরা আগেও করেছি, কিন্তু এটা ফাইনাল পর্যায়ে, আর এই ফাইনাল পর্যায়ের একটা গুরুত্ব আছে। কি সেই গুরুত্ব? কারণ আমরা যখন এই সমীক্ষা শুরু করি তার ঠিক আগেই ঘটে নারদা স্টিং ভিডিও কাণ্ড। কি সেই ভিডিও একবার দেখি। Give it to my office. I am not taking it straight. Okay. So I will tell my man. So he will give it to you. Your office. Where exactly? That is 6A Elgin Road. You come at after 1 hour. After? 1 hour. This is for one. I will give it to him. Okay. This is for one. I will give it to him. So is arranging money is too difficult here because the last 2 days is holiday, na? Because it's 5. This is 5. This is the reason because 500 and 1000 because arranging is too. Because you know the Hawala arranging is too difficult. Yesterday and today money is getting too difficult. That is the reason I am also. Good morning. I said because your election is very near. Very close. Because that's the reason I arranged. Every day there is expenditure of. How many lakhs? You wanted more. You wanted more money. More money. I can give 5. I will give 5. This is 4. This is 5. This is 1000. This is total 5 lakhs. Thanks. Thank you. You are Impex. Impex Consultancy. It's a 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. This is for your. Okay. And any other further? Nothing at the moment. If I you want. understand. Yeah. This is 4 lakhs rupees. Huh? company BJP is 300 টাকা দিয়ে This is 4 lakhs rupees. Collection. Tomorrow I will give 1 lakh. আমি দিয়ে দেব Tomorrow I will give 1 lakh. हमको दे हम दे दो Yeah. So tomorrow I have. তুমি অভিষেক সময় কথা বলে না अभी ওই সমস্ত হচ্ছে না কারণ মমতা দি পুরোটাই দেখে নিচ্ছে ওই দেখতে না क्या बात? ममता दी हाँ। अभिषेक का पूरा पैसा देता है No, just then introduce me. इंट्रोड्यूस करिए आफ्टर द इलेक्शन आई विल इंट्रोड्यूस After the election. यू नीड नॉट टू So total 5 lakhs. Hey, you just go to that. Come here, Mr. Santosh. आप देख लो इसमें ना पैसे देखो 1500 तो मुखर्जी का दे दिए बात किए एक बाकी इसको भेजा के देना अब तो हाँ तो आपको देना
ये अब तक मैं जाके दे रहा होगा ना। आप चलिए, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, कितने बजे आप जाना है? चलिए। मुझे आप काम का आदमी है, बड़ा काम है ये, छोटा काम है, बड़ा। ठीक है, यहाँ छोटा मोटा कुछ पूछते नहीं, हम लोग कुछ याद नहीं। छोटा हम लोग हाथ देगा तो बच्चे लोग आगे से हम लोग टच ही नहीं करता है। इसको दे ठीक ठाक। में नहीं गया नहीं हम फाइट नहीं किए ये सब पड़े देख लो कितना। A student leader, a face always visible with Didi, Shanku Pandey, president of TMC's student wing, demands illicit stake in all the projects to be initiated by a fictitious company in West Bengal. बात बताता हूँ, ये मैं आपके साथ हूँ, अगर आपका काम हो जाए उनके साथ मिलने से मेरा क्या आता जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ मुझे बोलना शंकु मुझे ये चाहिए कॉर्पोरेट के लिए, करना मेरा काम है, मैं बोल दूंगा ये तक हम कर सकते हैं, ये तक हम नहीं कर सकते हैं। He made no bones about his desperation for a pro TMC TV channel. I want a stake in this subject. You wanted, okay. Yes, एक स्टेक होना चाहिए क्योंकि ये भी इशूज है, मेरा स्टेक रहेगा तो इसका इशूज अलग होगा। बिल्कुल। क्योंकि ये ओपनली चाहिए। नहीं, मेरा कोई बंदा मैं बोल दूंगा इसके नाम पे मुझे स्टेक चाहिए, मैं बोल दूंगा आई हैव अ पीपल इसके नाम पे बिनामी। Tell you one thing very clearly. You know, I'm not a professional person. I have no profession just now. But politics अगर मैं करूँ आगे तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। ন্যাচুরালি। तो ये मेरा बिजनेस होगा। सही है। নারদা ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে যায়। শুধু রাজ্যে কেন, রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে দেশ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কিন্তু আলোড়ন ফেলে দিয়েছে এই ভিডিও। কিন্তু আমরা এর সত্যতা যাচাই করিনি, যে ভিডিও যেভাবে দেখানো হয়েছে আমরা সেইভাবেই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের অবস্থা অনেকটা সেই রকম যেমন সাধারণ মানুষ এই ভিডিও দেখে বিচলিত, কিন্তু তাদের এই বিচলতা কতটা পড়বে ভোট বাক্সে, তার প্রভাব কতটা থাকবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দিকে বা বিপরীত দিকে, আমরা সেই সমীক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আপনাদের সামনে। আমরা নারদা সম্পর্কিত 11টি প্রশ্ন রেখেছিলাম বিভিন্ন মানুষের কাছে। আমরা দেখব সেই প্রশ্নগুলির উত্তরে কোন মানুষ ঠিক কি বলবেন এবং তার শতকরা ভাগই বা কি উঠে। 11টি প্রশ্নের মধ্যে আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল, নারদ নিউজ যে ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে আপনি কি মনে করেন সেই ভিডিও জাল নাকি সত্যি? আমরা দেখব শতকরা ভাগ কোন দিকে ঠিক কতটা উঠে এলো। নারদ নিউজ যে ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে আপনারা কি মনে করেন সেই ভিডিও জাল নাকি সত্যি? সত্যি বলে মনে করছেন 56% মানুষ, সত্যি নয় অর্থাৎ জাল বলে মনে করছেন 30% মানুষ, এবং কোনো মন্তব্য করতে চাননি অর্থাৎ জানি নার দিকে রয়েছেন 14% মানুষ। আমাদের প্রশ্ন ছিল নারদ নিউজ যে ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে সেই ভিডিও কি জাল নাকি সত্যি? আপনারা কি মনে করছেন? 56% মানুষ মনে করছেন ভিডিওটি জাল নয়, সর্বৈব সত্যি। 30% মানুষ একেবারেই ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছেন যে ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত এবং জাল, আর 14% মানুষ কোনো রকম মন্তব্য করতে চাননি। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, নারদ নিউজ যে স্টিং ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে বা প্রকাশিত করেছে সেই ভিডিওর ফলে কি তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট হলো? আমরা দেখব ঠিক শতকরা ভাগ কোন দিকে কতটা উঠে এলো। হ্যাঁ মনে করছেন 77% মানুষ, না মনে করছেন 17% মানুষ, এবং জানি না মনে করছেন 6% মানুষ। নারদ পর্যায়ে আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, নারদ নিউজের স্টিং ভিডিওর ফলে কি
কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তিতে কোনো কালি লেগেছে, অর্থাৎ ভাবমূর্তি কি নষ্ট হয়েছে? আসুন দেখব কোন দিকে শতকরা ভাগ ঠিক কতটা উঠে এলো। নারদা নিউজের স্টিং অপারেশনের ফলে কি মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি নষ্ট হলো? হ্যাঁ বলছেন 46% মানুষ, না বলছেন 44% মানুষ, এবং জানি না, কোনো মন্তব্য করব না বলছেন 10% মানুষ। আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, নারদ স্টিং ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এমন কোন মানুষ যদি আপনার এলাকার প্রার্থী হন তাকে কি আপনারা ভোট দেবেন? আমরা দেখবো ঠিক শতকরা ভাগ কি উঠে এলো। নারদ স্টিং ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এমন কেউ যদি আপনার এলাকাতে প্রার্থী হন তাকে কি আপনারা ভোট দেবেন? হ্যাঁ বলছেন 34% মানুষ, না বলছেন 48% মানুষ, এবং জানি না বলছেন 18% মানুষ। আমাদের পঞ্চম প্রশ্ন ছিল, এই ভিডিওতে যাদের দেখা যাচ্ছে আপনি কি বিশ্বাস করেন তারা ঘুষ নিতে পারেন? দেখবো শতকরা ভাগ কতটা কোন দিকে। হ্যাঁ মনে করছেন 45% মানুষ, না মনে করছেন 28% মানুষ, এবং কোনো মন্তব্য করব না জানি না বলছেন 27% মানুষ। আবার বলবো, হ্যাঁ মনে করছেন 45% মানুষ, না মনে করছেন 28% মানুষ, এবং জানি না, কোনো মন্তব্য করব না বলছেন 27% মানুষ। আমাদের ষষ্ঠ প্রশ্ন ছিল, স্টিং কাণ্ড কি বিরোধীদের ভোট বাড়াতে সাহায্য করবে? আমরা দেখব শতকরা ভাগ কোন দিকে কতটা উঠে এলো। স্টিং কাণ্ড কি বিরোধীদের ভোট বাড়াতে সাহায্য করবে? হ্যাঁ মনে করছেন 45% মানুষ, না মনে করছেন 28% মানুষ, এবং জানি না, কোনো মন্তব্য করব না বলছেন 12% মানুষ। ভোট দেওয়ার সময় কি আপনাদের স্টিং কাণ্ডের ভিডিওর কথা মাথায় থাকবে? এটাই ছিল আমাদের সপ্তম প্রশ্ন। দেখবো শতকরা ভাগ কোন দিকে কতটা উঠে এলো। ভোট দেওয়ার সময় কি আপনাদের স্টিং ভিডিওর কথা মাথায় থাকবে? হ্যাঁ বলছেন 36% মানুষ, না বলছেন 44% মানুষ, এবং জানি না, এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না বলছেন 20% মানুষ। আমাদের অষ্টম প্রশ্ন ছিল, এই ভিডিও জাল কি সত্যি, কোনটা ঠিক তা জানার জন্য অবিলম্বে তদন্ত করার দরকার। দেখব সাধারণ মানুষ, জনগণ ঠিক কি বলছেন, শতকরা ভাগ কোন দিকে কতটা। হ্যাঁ তদন্ত করানো উচিত মনে করছেন 71% মানুষ, না বলছেন 14% মানুষ, এবং আবারও সেই একই জানি না, কোনো মন্তব্য করব না বলছেন 15% মানুষ। অর্থাৎ হ্যাঁ বলছেন 71% মানুষ যে রাজ্য সরকারের অবিলম্বে এই ভিডিওকে ফরেনসিক তদন্ত করানো উচিত, এবং না বলছেন 14% মানুষ জানি না, এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না বলছেন 15% মানুষ। এরপরের প্রশ্ন ছিল, নারদ স্টিং ভিডিও কি আসলে বিরোধীদের মিলিত চক্রান্ত? আমরা দেখবো ঠিক জনমত কোন দিকে কি কথা বলছে, শতকরা ভাগই বা কত। বিরোধীদের মিলিত চক্রান্ত বলে মনে করছেন 43% মানুষ, না বলছেন 35% মানুষ, মনে করছেন না 35% মানুষ, এবং এই বিষয় নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না জানি না বলছেন 22% মানুষ। আমাদের দশম প্রশ্ন ছিল, এই ভিডিও জাল হোক বা সত্যি, তার সত্যতা একদিন উঠে আসবেই, কিন্তু এই ভিডিও প্রকাশের ফলে বিশ্বের দরবারে কি পশ্চিমবঙ্গের নাম খারাপ হলো, কোথাও কালিমালিপ্ত হলো পশ্চিমবঙ্গ? দেখবো সাধারণ মানুষ ঠিক কি বলবেন। এই ভিডিও প্রকাশে কি বিশ্বের দরবারে পশ্চিমবঙ্গের মাথা নিচু হলো? হ্যাঁ মনে করছেন 67% মানুষ, না মনে করছেন 16% মানুষ, এবং এই বিষয় নিয়ে কোনো মন্তব্য আমার নেই, অর্থাৎ জানি না বলছেন 17% মানুষ।
এই ভিডিও কি সারা বিশ্বে পশ্চিমবঙ্গের মাথা নিচু করে দিল? হ্যাঁ মনে করছেন 67% মানুষ, না মনে করছেন 17% মানুষ, এবং এই বিষয় নিয়ে কোনো মন্তব্য করবো না, জানি না মনে করছেন 16% মানুষ। এই নারদ পর্যায়ে আমাদের শেষ তথা 11 নম্বর প্রশ্ন ছিল, এই ভিডিওতে যাদের দেখা গিয়েছে তাদের মধ্যে কাকে দেখে আপনি সব থেকে বেশি বিস্মিত হয়েছেন? আমরা দেখব কার দিকে শতকরা ভাগ কত উঠে এলো। নারদ সম্পর্কিত ভিডিওতে যাদের ঘুষ নিতে দেখেছেন তাদের মধ্যে কাকে দেখে সব থেকে বিস্মিত হয়েছেন? সৌগত রায় বলছেন 35.21% মানুষ, সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলছেন 4.89% মানুষ, শুভেন্দু অধিকারী বলছেন 13.18% মানুষ, ফিরহাদ হাকিম বলছেন 8.85% মানুষ, মির্জা বলছেন 0.56% মানুষ, শোভন চ্যাটার্জি বলছেন 1.88% মানুষ, মুকুল রায় বলছেন 10.35% মানুষ, মদন মিত্র বলছেন 5.64% মানুষ, শঙ্কুদেব পণ্ডা বলছেন 0.94% মানুষ, কাকলি ঘোষ দস্তিদার 2.07% মানুষ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এই ভিডিওর সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব narod.com কর্তৃপক্ষের, আমাদের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ নেই এবং চ্যানেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও এর কোনো যোগাযোগ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, বিষয়টি এখন এথিক্স কমিটির আন্ডারে আছে, যেটা নিয়ে খুব সম্প্রতি হয়তো তদন্তও হতে চলেছে, তারপরেই বেরিয়ে আসবে সত্যিটা ঠিক কী। তবে আমরা যেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, সাধারণ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যে ছবি দেখেছেন সেই ছবির রিফ্লেকশন মানুষের মনে কি হতে পারে তার উপরে আমরা সমীক্ষা করেছিলাম। তার সমীক্ষার রেজাল্টই এই কথা বলছে, যেটা আপনাদের সামনে আরও একবার বলবো, narod.com প্রকাশিত এই ভিডিওর সঙ্গে কোনোভাবেই কোনো দিক থেকে নজরবন্দি বা চ্যানেল কর্তৃপক্ষ জড়িয়ে নেই। সমীক্ষাতে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে 3টি প্রশ্ন ছিল। আমরা দেখব প্রথম প্রশ্ন কি। প্রথম প্রশ্ন ছিল, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আগামী 5 বছর আপনারা কাকে দেখতে চান? আমরা দেখব শতকরা ভাগ কোন দিকে ঠিক কতটা উঠে এলো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে চান 42%, কিছু বেশি মানুষ। সূর্যকান্ত মিশ্রকে দেখতে চান 38.18% মানুষ। অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে দেখতে চান 14.03% মানুষ, এবং বিজেপির রাহুল সিংহকে দেখতে চান 5.76% মানুষ। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, গত 5 বছরে পশ্চিমবঙ্গে কি দুর্নীতি কমেছে? আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, গত 5 বছরে পশ্চিমবঙ্গে কি দুর্নীতি কমেছে? আমরা দেখবো শতকরা ভাগ কোন দিকে কি কথা বলছে। গত 5 বছরে পশ্চিমবঙ্গে কি দুর্নীতি কমেছে? হ্যাঁ মনে করছেন 37% মানুষ, না মনে করছেন 45% মানুষ, এবং জানি না বলছেন 18% মানুষ। আমাদের এই পর্যায়ের শেষ প্রশ্ন ছিল, অর্থাৎ সমীক্ষার শেষ প্রশ্ন ছিল, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় আপনার কি ভোট দিতে সুবিধা হবে? আমাদের এই পর্যায়ের শেষ প্রশ্ন ছিল, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় আপনার কি ভোট দিতে সুবিধা হবে? আমরা দেখবো শতকরা ভাগ কোন দিকে ঠিক কি উঠে এলো। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় আপনার কি ভোট দিতে সুবিধা হবে? হ্যাঁ বলছেন 46% মানুষ, না বলছেন 30% মানুষ, বলছেন একই ব্যাপার 17% মানুষ, এবং কোনো মন্তব্য করতে চাই না বলছেন, অর্থাৎ জানি না বলছেন 6% মানুষ। আমাদের এই প্রসঙ্গে শেষ প্রশ্ন ছিল, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় কি আপনার ভোট দিতে সুবিধা হবে? হ্যাঁ মনে করছেন 46% মানুষ, না মনে করছেন 30% মানুষ, জানি না কোনো মন্তব্য করবো না বলছেন 6% মানুষ, এবং একই ব্যাপার বলে মনে করছেন 17% মানুষ। এবার আমরা দেখবো কোন দল শতকরা কত ভোট পেতে পারে, অর্থাৎ ভোটিং পার্সেন্টেজ কোন দলের ফেভারে কতটা যেতে পারে। আমাদের সমীক্ষায় কি উঠেছে সেটাই আপনাদের সামনে। তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 39.34% ভোট, বামফ্রন্ট পেতে পারে 33.60% ভোট, কংগ্রেস পেতে পারে 12.32% ভোট,
বিজেপি পেতে পারে 6.48% ভোট, অন্যান্যরা পেতে পারে 6.26% ভোট এবং নোটা পেতে পারে 2% ভোট। আরেকবার বলবো, তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 39.34% ভোট, বামফ্রন্ট পেতে পারে 33.60% ভোট, কংগ্রেস পেতে পারে 12.32% ভোট, বিজেপি পেতে পারে 6.48% ভোট, অন্যান্যরা পেতে পারে 6.26% ভোট এবং নোটার ঝুলিতে যেতে পারে 2% ভোট অর্থাৎ 2% ভোট। আসুন দেখা যাক শতাংশের ভিত্তিতে কোন দল কি পজিশনে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 39.34% ভোট, বামফ্রন্ট পেতে পারে 33.60% ভোট, কংগ্রেস পেতে পারে 12.32% ভোট, বিজেপি পেতে পারে 6.48% ভোট, অন্যান্যরা পেতে পারে 6.26% ভোট এবং নোটার দখলে যেতে পারে 2% ভোট। এইবার আমরা দেখব কোন দল কত আসন পেতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 112টি আসন, বাম প্রার্থীরা পেতে পারে 102টি আসন, কংগ্রেস পেতে পারে 38টি আসন, বিজেপি কোনো আসন পাচ্ছে না। কিন্তু একটা কথা এক্ষেত্রে বলে রাখতেই হবে, বিজেপি কিন্তু দুটি আসনে ব্যাপক লড়াই করবে। বসিরহাট দক্ষিণ এবং আসানসোল দক্ষিণ এই দুটি কেন্দ্রে বিজেপির কিন্তু ব্যাপক লড়াই। বিজেপি প্রার্থী এখানে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছেন কিন্তু লড়াইতে রয়েছেন। বিজেপি সমর্থকদের জন্য অবশ্যই এটা ভালো খবর। অন্যান্যরা পেতে পারেন 3টি আসন, তার মধ্যে 3টি আসনই যাচ্ছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দিকে এবং অনিশ্চিত আসন সংখ্যা 39। আরেকবার বলবো, তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 112টি আসন, বামফ্রন্ট পেতে পারে 102টি আসন, কংগ্রেস পেতে পারে 38টি আসন, বিজেপির ঝুলিতে কোনো আসন যাচ্ছে না কিন্তু 2টি আসনে বিজেপি অসম্ভব ফাইট করতে পারে ভালো এবং সেই 2টি আসন শেষ মুহূর্তে বিজেপির দিকে চলেও যেতে পারে। খুব সামান্য বলতে পারেন ভগ্নাংশের শতাংশের ভিত্তিতে পিছিয়ে রয়েছে বিজেপি বসিরহাট দক্ষিণ এবং আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে। অন্যান্যরা পেতে পারে 3টি আসন, যে 3টি আসন যেতে পারে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দখলে এবং অনিশ্চিত আসন সংখ্যা 39। তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 112টি আসন, বামফ্রন্ট পেতে পারে 102টি আসন, কংগ্রেস পেতে পারে 38টি আসন, বিজেপি কোনো আসন পাচ্ছে না কিন্তু 2টি আসনে ব্যাপক লড়াই দেওয়ার সম্ভাবনা এবং অন্যান্যরা পাচ্ছে 3টি আসন, যে 3টি আসন যাচ্ছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দখলে এবং অনিশ্চিত আসন সংখ্যা 39। আরেকবার বলবো, তৃণমূল কংগ্রেস 112টি আসন, বামফ্রন্ট 102টি আসন, কংগ্রেস 38টি আসন, বিজেপি পাচ্ছে না কোনো আসন কিন্তু 2টি আসনে ব্যাপক লড়াই দেওয়ার সম্ভাবনা। আসন দুটি যথাক্রমে বসিরহাট দক্ষিণ এবং আসানসোল দক্ষিণ। অন্যান্যরা পাচ্ছে 3টি আসন, যার 3টি আসনই যাচ্ছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দখলে এবং অনিশ্চিত আসন সংখ্যা 39। আপনারা দেখলেন কোন দল কত শতাংশ ভোট পেতে পারে এবং কোন দল কটি আসনে জিততে পারেন এই বিধানসভা নির্বাচনে। এবার আমরা দেখব জেলা ভিত্তিক ফলাফল, অর্থাৎ যে রাজ্যে 19টি জেলা রয়েছে সেই 19টি জেলাতে যে 294টি আসন রয়েছে এই 294টি আসন কোন দলের দিকে যেতে পারে, কোন আসন পেতে পারে কারা, তারই পরিসংখ্যান এবার আপনাদের সামনে। আসুন দেখে নিই এক ঝলকে সমস্ত জেলাগুলির সামগ্রিক ফলাফল। প্রথমেই আসব জেলা কলকাতা। কেন্দ্র কলকাতা বন্দর। তৃণমূল কংগ্রেস ভবানীপুর, তৃণমূল কংগ্রেস রাসবিহারী, তৃণমূল কংগ্রেস বালিগঞ্জ আসনটি অনিশ্চিত, চৌরঙ্গি আসনটি অনিশ্চিত, এন্টালি তৃণমূল কংগ্রেস, বেলেঘাটা বামফ্রন্ট, জোড়াসাঁকো তৃণমূল কংগ্রেস, শ্যামপুকুর তৃণমূল কংগ্রেস, মানিকতলা তৃণমূল কংগ্রেস, কাশীপুর বেলগাছিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। আসব হাওড়াতে। বালি বামফ্রন্ট, হাওড়া উত্তর কংগ্রেস, হাওড়া মধ্য তৃণমূল কংগ্রেস, শিবপুর অনিশ্চিত, হাওড়া দক্ষিণ অনিশ্চিত, সাকরাইল বামফ্রন্ট, পাঁচলা অনিশ্চিত, জগৎবল্লভপুর তৃণমূল কংগ্রেস, ডোমজুড় তৃণমূল কংগ্রেস, উলুবেড়িয়া পূর্ব অনিশ্চিত, উলুবেড়িয়া উত্তর বামফ্রন্ট, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেস, শ্যামপুর তৃণমূল কংগ্রেস, বাগনান তৃণমূল কংগ্রেস, আমতা কংগ্রেস এবং উদয়নারায়ণপুর আসনটিও অনিশ্চিত। আসবো জেলা উত্তর 24 পরগনায়। বাগদা তৃণমূল কংগ্রেস, বনগাঁ উত্তর তৃণমূল কংগ্রেস, বনগাঁ দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেস, গাইঘাটা তৃণমূল কংগ্রেস, স্বরূপনগর বামফ্রন্ট, বাদুড়িয়া কংগ্রেস, হাবড়া
তৃণমূল কংগ্রেস অশোকনগর, তৃণমূল কংগ্রেস আমডাঙ্গা, তৃণমূল কংগ্রেস বীজপুর অনিশ্চিত, নৈহাটি তৃণমূল কংগ্রেস ভাটপাড়া, তৃণমূল কংগ্রেস জগদ্দল, তৃণমূল কংগ্রেস নোয়াপাড়া, তৃণমূল কংগ্রেস বারাকপুর অনিশ্চিত, খড়দহ অনিশ্চিত, দমদম উত্তর বামফ্রন্ট, পানিহাটি তৃণমূল কংগ্রেস কামারহাটি বামফ্রন্ট, বরাহনগর তৃণমূল কংগ্রেস, রাজারহাট নিউটাউন তৃণমূল কংগ্রেস, বিধাননগর তৃণমূল কংগ্রেস, রাজারহাট গোপালপুর তৃণমূল কংগ্রেস, মধ্যমগ্রাম অনিশ্চিত, বারাসাত তৃণমূল কংগ্রেস, দেগঙ্গা বামফ্রন্ট, হাড়োয়া বামফ্রন্ট, মিনাখা বামফ্রন্ট, সন্দেশখালী বামফ্রন্ট, বসিরহাট দক্ষিণ অনিশ্চিত, বসিরহাট উত্তর বামফ্রন্ট, হিঙ্গলগঞ্জ বামফ্রন্ট। আসবো জেলা দক্ষিণ 24 পরগনায়। ফলতা তৃণমূল কংগ্রেস, ডায়মন্ড হারবার তৃণমূল কংগ্রেস, মগরাহাট পূর্ব তৃণমূল কংগ্রেস, মগরাহাট পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেস, মন্দিরবাজার তৃণমূল কংগ্রেস, রায়দিঘি বামফ্রন্ট, কুলপি তৃণমূল কংগ্রেস, কাকদ্বীপ বামফ্রন্ট, সাগর বামফ্রন্ট, পাথর প্রতিমা কংগ্রেস, বাসন্তী বামফ্রন্ট, গোসাবা বামফ্রন্ট, ক্যানিং পূর্ব বামফ্রন্ট, ক্যানিং পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেস, কুলতলি বামফ্রন্ট, জয়নগর অনিশ্চিত, বারুইপুর পূর্ব তৃণমূল কংগ্রেস, বারুইপুর পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেস, বিষ্ণুপুর তৃণমূল কংগ্রেস, সাতগাছিয়া অনিশ্চিত, সোনারপুর দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেস, ভাঙড় বামফ্রন্ট, কসবা তৃণমূল কংগ্রেস, যাদবপুর বামফ্রন্ট, সোনারপুর উত্তর বামফ্রন্ট, টালিগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেস, বেহালা পূর্ব তৃণমূল কংগ্রেস, বেহালা পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেস, মহেশতলা অনিশ্চিত, বজবজ তৃণমূল কংগ্রেস এবং মেটিয়াবুরুজ অনিশ্চিত। আসবো জেলা নদিয়ায়। করিমপুর বামফ্রন্ট, তেহট্ট বামফ্রন্ট, পলাশিপাড়া বামফ্রন্ট, নাকাশিপাড়া তৃণমূল কংগ্রেস, চাপড়া অনিশ্চিত, কৃষ্ণনগর উত্তর তৃণমূল কংগ্রেস, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেস, নবদ্বীপ তৃণমূল কংগ্রেস, শান্তিপুর বামফ্রন্ট, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেস, রানাঘাট পূর্ব তৃণমূল কংগ্রেস, রানাঘাট দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেস, কৃষ্ণগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেস, চাকদহ তৃণমূল কংগ্রেস, হরিণঘাটা তৃণমূল কংগ্রেস, কল্যাণী তৃণমূল কংগ্রেস, কালীনগর তৃণমূল কংগ্রেস। আসবো জেলা মুর্শিদাবাদ। ফারাক্কা কংগ্রেস, শামশেরগঞ্জ বামফ্রন্ট, সুতি কংগ্রেস, জঙ্গিপুর কংগ্রেস, রঘুনাথগঞ্জ কংগ্রেস, সাগরদিঘি বামফ্রন্ট, লালগোলা কংগ্রেস, ভগবানগোলা বামফ্রন্ট, রানীনগর বামফ্রন্ট, মুর্শিদাবাদ কংগ্রেস, নবগ্রাম বামফ্রন্ট, খড়গ্রাম কংগ্রেস, বর্গা কংগ্রেস, কান্দি কংগ্রেস, ভরতপুর বামফ্রন্ট, রেজিনগর বামফ্রন্ট, বেলডাঙ্গা কংগ্রেস, বহরমপুর কংগ্রেস, হরিহরপাড়া বামফ্রন্ট, নওদা কংগ্রেস, ডোমকল বামফ্রন্ট, জলঙ্গি বামফ্রন্ট। আসবো জেলা জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি বামফ্রন্ট, ধূপগুড়ি বামফ্রন্ট, ফালাকাটা তৃণমূল কংগ্রেস, নাগরাকাটা কংগ্রেস, কালচিনি বামফ্রন্ট, মাদারিহাট বামফ্রন্ট, কুমারগ্রাম বামফ্রন্ট, আলিপুরদুয়ার কংগ্রেস, জলপাইগুড়ি কংগ্রেস, রাজগঞ্জ বামফ্রন্ট, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি অনিশ্চিত, মাল বামফ্রন্ট। আসবো জেলা কোচবিহার। কোচবিহার উত্তর বামফ্রন্ট, কোচবিহার দক্ষিণ বামফ্রন্ট, মাথাভাঙা বামফ্রন্ট, নাটাবাড়ি বামফ্রন্ট, শীতলকুচি বামফ্রন্ট, সিতাই কংগ্রেস, দিনহাটা অনিশ্চিত, তুফানগঞ্জ কংগ্রেস, মেখলিগঞ্জ বামফ্রন্ট। আসবো জেলা দার্জিলিং। কালিম্পং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, কার্শিয়াং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, দার্জিলিং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, শিলিগুড়ি বামফ্রন্ট, ফাঁসি দেওয়া কংগ্রেস এবং মাটিগাড়া নকশালবাড়ি কংগ্রেস। আসবো জেলা উত্তর দিনাজপুর। চোপড়া বামফ্রন্ট, রায়গঞ্জ বামফ্রন্ট, কালিয়াগঞ্জ কংগ্রেস, চারুলিয়া বামফ্রন্ট, গোয়ালপোখর কংগ্রেস, করণদিঘি বামফ্রন্ট, ইসলামপুর তৃণমূল কংগ্রেস, ইটাহার বামফ্রন্ট, হেমতাবাদ বামফ্রন্ট। আসবো জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। বালুরঘাট তৃণমূল কংগ্রেস, তপন তৃণমূল কংগ্রেস, হরিরামপুর বামফ্রন্ট, কুমারগঞ্জ বামফ্রন্ট, গঙ্গারামপুর বামফ্রন্ট, কুশমন্ডি বামফ্রন্ট। আসবো জেলা মালদহ। ইংরেজবাজার অনিশ্চিত, মালদহ কংগ্রেস, হাবিবপুর বামফ্রন্ট, মোথাবাড়ি কংগ্রেস, চাঁচল কংগ্রেস, মালতীপুর বামফ্রন্ট, গাজল বামফ্রন্ট, হরিশ্চন্দ্রপুর বামফ্রন্ট, বৈষ্ণবনগর কংগ্রেস, সুজাপুর তৃণমূল কংগ্রেস, মানিকচক বামফ্রন্ট, রতুয়া কংগ্রেস।
আসবো জেলা হুগলি। জঙ্গিপাড়া তৃণমূল কংগ্রেস, চণ্ডীতলা অনিশ্চিত, উত্তরপাড়া তৃণমূল কংগ্রেস, শ্রীরামপুর তৃণমূল কংগ্রেস, চাঁপদানি তৃণমূল কংগ্রেস, চন্দননগর তৃণমূল কংগ্রেস, সিঙ্গুর অনিশ্চিত, হরিপাল অনিশ্চিত, তারকেশ্বর তৃণমূল কংগ্রেস, চুচুড়া তৃণমূল কংগ্রেস, সপ্তগ্রাম তৃণমূল কংগ্রেস, পান্ডুয়া বামফ্রন্ট, বলাগড় তৃণমূল কংগ্রেস, ধনেখালি তৃণমূল কংগ্রেস, পুরসুড়া অনিশ্চিত, আরামবাগ অনিশ্চিত, খানাকুল অনিশ্চিত, গোঘাট বামফ্রন্ট। আসবো জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। তমলুক বামফ্রন্ট, পাঁশকুড়া পূর্ব তৃণমূল কংগ্রেস, পাঁশকুড়া পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেস, ময়না তৃণমূল কংগ্রেস, নন্দকুমার অনিশ্চিত, মহিষাদল অনিশ্চিত, হলদিয়া বামফ্রন্ট, নন্দীগ্রাম তৃণমূল কংগ্রেস, চণ্ডীপুর বামফ্রন্ট, পটাশপুর তৃণমূল কংগ্রেস, কাথি উত্তর অনিশ্চিত, ভগবানপুর তৃণমূল কংগ্রেস, খেজুরি অনিশ্চিত, কাথি দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেস, রামনগর অনিশ্চিত এবং এগরা তৃণমূল কংগ্রেস। আসবো জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। দাঁতন বামফ্রন্ট, নয়াগ্রাম তৃণমূল কংগ্রেস, গোপীবল্লভপুর তৃণমূল কংগ্রেস, ঝাড়গ্রাম তৃণমূল কংগ্রেস, কেশিয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস, খড়গপুর সদর তৃণমূল কংগ্রেস, নারায়ণগড় বামফ্রন্ট, সবং কংগ্রেস, পিংলা বামফ্রন্ট, খড়গপুর কংগ্রেস, ডেবরা অনিশ্চিত, দাসপুর তৃণমূল কংগ্রেস, ঘাটাল তৃণমূল কংগ্রেস, চন্দ্রকোনা বামফ্রন্ট, গড়বেতা বামফ্রন্ট, শালবনী বামফ্রন্ট, কেশপুর বামফ্রন্ট, মেদিনীপুর তৃণমূল কংগ্রেস, বিনপুর বামফ্রন্ট। আসবো জেলা বর্ধমান। খণ্ডকোষ বামফ্রন্ট, বর্ধমান দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেস, রায়না বামফ্রন্ট, জামালপুর অনিশ্চিত, মন্তেশ্বর বামফ্রন্ট, কালনা তৃণমূল কংগ্রেস, মেমারি বামফ্রন্ট, বর্ধমান উত্তর অনিশ্চিত, ভাতার বামফ্রন্ট, পূর্বস্থলী দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেস, পূর্বস্থলী উত্তর তৃণমূল কংগ্রেস, কাটোয়া অনিশ্চিত, কেতুগ্রাম বামফ্রন্ট, মঙ্গলকোট বামফ্রন্ট, আউসগ্রাম বামফ্রন্ট, গলসি বামফ্রন্ট, পাণ্ডবেশ্বর বামফ্রন্ট, দুর্গাপুর পূর্ব তৃণমূল কংগ্রেস, দুর্গাপুর পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেস, রানীগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেস, জামুরিয়া বামফ্রন্ট, আসানসোল দক্ষিণ অনিশ্চিত, আসানসোল উত্তর তৃণমূল কংগ্রেস, কুলটি তৃণমূল কংগ্রেস এবং বারাবণী তৃণমূল কংগ্রেস। আসবো জেলা বীরভূম। বোলপুর তৃণমূল কংগ্রেস, রামপুরহাট তৃণমূল কংগ্রেস, নলহাটি বামফ্রন্ট, সিউড়ি তৃণমূল কংগ্রেস, দুবরাজপুর তৃণমূল কংগ্রেস, ময়ূরেশ্বর বামফ্রন্ট, নানুর কংগ্রেস, লাভপুর তৃণমূল কংগ্রেস, হাসান কংগ্রেস, মুরাবই কংগ্রেস, সাঁইথিয়া বামফ্রন্ট। আসবো জেলা পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, কাশীপুর বামফ্রন্ট, রঘুনাথপুর তৃণমূল কংগ্রেস, পাড়া বামফ্রন্ট, জয়পুর অনিশ্চিত, বন্দোয়ান বামফ্রন্ট, মানবাজার বামফ্রন্ট, বাঘমুন্ডি কংগ্রেস, বলরামপুর তৃণমূল কংগ্রেস। আসবো জেলা বাঁকুড়া। বাঁকুড়া তৃণমূল কংগ্রেস, বরজড়া অনিশ্চিত, শালতোড়া তৃণমূল কংগ্রেস, ছাতনা বামফ্রন্ট, ওন্দা বামফ্রন্ট, সোনামুখী তৃণমূল কংগ্রেস, ইন্দাস তৃণমূল কংগ্রেস, বিষ্ণুপুর কংগ্রেস, কতুলপুর কংগ্রেস, তালড্যাংরা বামফ্রন্ট, রায়পুর বামফ্রন্ট এবং রানীবাঁধ বামফ্রন্ট। আসুন এবার দেখা যাক কোন জেলায় কোন দল কটি করে আসন পেতে পারে। জেলা কলকাতা। তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 8টি আসন, বামফ্রন্ট পেতে পারে 1টি আসন, কংগ্রেস কোনো আসন পাচ্ছে না, বিজেপি কোনো আসন পাচ্ছে না, 2টি আসন অনিশ্চিত। জেলা হাওড়া। তৃণমূল পেতে পারে 6টি আসন, বামফ্রন্ট পেতে পারে 3টি আসন, কংগ্রেস পেতে পারে 2টি আসন, বিজেপির কোনো আসন থাকছে না এবং অনিশ্চিত আসন 5টি। জেলা উত্তর 24 পরগনা। তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 18টি আসন, বাম প্রার্থীরা পেতে পারে 9টি আসন, কংগ্রেস 1টি, বিজেপির 1টি আসনে লড়াই থাকলেও আপাতত কোনো আসন থাকছে না, অনিশ্চিত আসন 5টি। জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 16টি আসন, বামফ্রন্ট পেতে পারে 10টি আসন, কংগ্রেস পেতে পারে 1টি আসন, বিজেপি 0 এবং অনিশ্চিত আসন 4টি। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে এসইউসিআইয়ের লড়াই থাকবে 1টি আসনে, তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে এসইউসিআইয়ের দখলে কিন্তু কোনো আসন যাচ্ছে না। জেলা নদিয়া। তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 12টি আসন, বাম প্রার্থীরা পেতে পারে 4টি আসন, কংগ্রেস 0, বিজেপি 0 এবং অনিশ্চিত আসন 1টি। জেলা মুর্শিদাবাদ। তৃণমূল কংগ্রেস 0, বামফ্রন্ট 10, কংগ্রেস 12, বিজেপি 0,
অনিশ্চিত 0 এবং অন্যান্যরা 0। জেলা জলপাইগুড়ি তৃণমূল কংগ্রেস 1, বামফ্রন্ট 7, কংগ্রেস 3, বিজেপি 0, একটি আসন অনিশ্চিত এবং অন্যান্যরা 0। জেলা কোচবিহার তৃণমূল কংগ্রেস 0, বামফ্রন্ট 6, কংগ্রেস 2, বিজেপি 0 এবং একটি আসন অনিশ্চিত। জেলা দার্জিলিং তৃণমূল কংগ্রেস 0, বামফ্রন্ট 1, কংগ্রেস 2, বিজেপি 0 এবং 3টি আসন কিন্তু পাচ্ছে অন্যান্যরা। এই 3টি আসন যাচ্ছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দখলে। জেলা উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল কংগ্রেস 1, বামফ্রন্ট 6, কংগ্রেস 2, বিজেপি 0, অনিশ্চিত 0 এবং অন্যান্যরাও 0। জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর এখানে তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে 2টি আসন এবং বামফ্রন্টের দখলে যেতে পারে 6টি আসন এবং অন্যান্যরা এখানে কোনো আসন না পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। জেলা মালদা তৃণমূল কংগ্রেস 1, বামফ্রন্ট 5, কংগ্রেস 5, বিজেপি 0, অনিশ্চিত আসন 1টি এবং অন্যান্যরা 0। জেলা হুগলি তৃণমূল কংগ্রেস 10, বামফ্রন্ট 2, কংগ্রেস 0, বিজেপি 0 এবং অনিশ্চিত আসন 6টি। জেলা পূর্ব মেদিনীপুর তৃণমূল কংগ্রেস 8, বামফ্রন্ট 3, কংগ্রেস 0, বিজেপি 0, অনিশ্চিত আসন সংখ্যা 5 এবং অন্যান্যরা 0। জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর তৃণমূল কংগ্রেস 8, বামফ্রন্ট 8, কংগ্রেস 2, বিজেপি 0, অনিশ্চিত আসন 1টি। জেলা বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেস 10, বামফ্রন্ট 11, কংগ্রেস 0, বিজেপি এখানে একটি আসনে লড়াই দেবে, কিন্তু এই মুহূর্তে বিজেপির হাতে থাকছে না কোনো আসন, অনিশ্চিত আসন থাকছে 4টি। জেলা বীরভূম 4টি পেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস, 3টি পেতে পারে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা, কংগ্রেস পেতে পারে 3টি আসন, অন্যান্যদের দখলে 0, বিজেপি 0 এবং অনিশ্চিত আসন সংখ্যা থাকছে 1টি। জেলা পুরুলিয়া 3টি আসন যেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে, 4টি যেতে পারে বাম প্রার্থীদের দখলে, কংগ্রেস পেতে পারে 1টি আসন, বিজেপি 0 এবং অনিশ্চিত আসন 1টি। জেলা বাঁকুড়া তৃণমূল পেতে পারে 4টি আসন, কংগ্রেস পেতে পারে 2টি আসন, বামফ্রন্ট পেতে পারে 5টি আসন এবং অনিশ্চিত আসন সংখ্যা 1টি। বিজেপি এবং অন্যান্যদের দখলে থাকছে না কোনো আসন। এছাড়াও উত্তর 24 পরগনার নৈহাটি আসনটি এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে থাকলেও তা কিন্তু শতাংশ নয়, একদমই ভগ্নাংশের ভিত্তিতে। আমাদের সমীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত আসনটি থাকছে তৃণমূলের দখলেই, তবে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি বলছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা এই নৈহাটি আসনটিতে। একই রকম অবস্থা নদিয়ার রানাঘাট উত্তর পশ্চিম এবং রানাঘাট দক্ষিণ আসন দুটির ক্ষেত্রেও। এই মুহূর্তে তৃণমূল কিছুটা স্বস্তিজনক অবস্থায় এগিয়ে থাকলেও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি বলছে হয়তো শেষ মুহূর্তে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসকে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদ এই মুহূর্তে এই 2টি আসন কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে থাকলেও এখানেও লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আরেকটি আসন রেজিনগর এই মুহূর্তে বামফ্রন্ট এগিয়ে থাকলেও যে কোনো মুহূর্তে এটি চলে যেতে পারে কংগ্রেসের দিকে। এবার দেখা যাক কি চিত্র উঠে এলো আমাদের সমীক্ষায়। প্রথমেই দেখব তৃণমূলের প্লাস পয়েন্ট। তৃণমূলের প্লাস পয়েন্ট সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে প্রচুর, হয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্প, তার একটা প্রভাব পড়বে ভোটে। সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এবার দেখব তৃণমূলের মাইনাস পয়েন্ট। সারদা থেকে নারদা কাণ্ড, এই ধরনের ইস্যুগুলিতে দলের হেভিওয়েট নেতাদের জড়িয়ে থাকার অভিযোগ উঠেছে। রয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রভাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বাকি নেতৃত্বের ক্লিন ইমেজ নিয়ে ধন্দে সাধারণ মানুষ। এবার দেখা যাক বামেদের প্লাস পয়েন্ট। সূর্যকান্ত মিশ্রের নারায়ণগড় থেকে প্রার্থী হওয়া, এছাড়া ক্ষমতা হারানোর পর গত 5 বছর ধরে শুদ্ধিকরণের চেষ্টা প্রায় 75% সফল হয়েছে। কংগ্রেসের সাথে জোট নিচুতলাকে লড়াইতে ফিরিয়ে এনেছে। বামেদের মাইনাস পয়েন্ট, সংগঠন এখনও অনেক দুর্বল। জেলায় জেলায় নেতৃত্ব স্থানীয় মুখের অভাব এবং এখনও পর্যন্ত প্রচারে অনেক পিছিয়ে। এছাড়া দলগুলির আসন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য গোঁজ প্রার্থী, যাদের মিলিত ভোট গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, এসইউসিআই সহ অন্যান্যদের সাথে যোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে 6.26% অন্যান্য ভোট। এই গোঁজ প্রার্থীদের ভোট কাটার ভিত্তিতে 39টি অনিশ্চিত আসন ছাড়াও বদলে যেতে পারে অন্তত 25টি আসনের ভাগ্য। আপনারা সামগ্রিক ফলাফল দেখবেন। আমরা এই ফলাফল তৈরি করেছি সামগ্রিক চিত্র এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী
গতবারের বিভিন্ন ইলেকশনে যে ভোট পার্সেন্টেজ, যে ভোটের পরিমাণ উঠে এসেছে বিভিন্ন দলের দিকে, সেই কথা মাথায় রেখে। তবে একটা কথা না বললেই নয়, আমরা যে স্যাম্পলিং করেছি অর্থাৎ জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলেছি তার পরিমাণ কিন্তু খুবই নগণ্য। অর্থাৎ আমরা যে দেখাচ্ছি সেটাই যে ঘটবে এর কোনো যৌক্তিকতা বা বাস্তবতা এমন দাবি আমরা করছি না, কিন্তু এটা একটা ট্রেন্ড, এই দিকে যাওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, এই কথাটা আমরা বলতে পারি। আমরা টোটাল কথা বলেছিলাম, আমরা মোট 12,206 জনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আমাদের টিমে কাজ করেছিলেন 18 জন বিভিন্ন জেলার মানুষ। তো আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের সামনে একটা সামগ্রিক পূর্বাভাস দেওয়ার। কোনো দল জিতবে, কোনো দল হারবে, কিন্তু আমরা আশা করব এই পশ্চিমবঙ্গ, এই বাংলা আমাদের সবার খুব কাছে, খুব প্রিয় বাংলা। এই ভোটে যারা লড়ছেন, যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তারা সবাই নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গের ভালো করার জন্যই তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আমরা আশা করব যে দল জয়ী হবেন, যে দল ক্ষমতায় আসবেন, তারা আগামী 5 বছর সুশাসনে ভরিয়ে দেবেন পশ্চিমবঙ্গকে। আমরা এমন এক পশ্চিমবঙ্গের কামনা করব যেখানে কোনো অন্যায় থাকবে না, যেখানে থাকবে না কোনো নিপীড়ন, কোনো অত্যাচার। আমরা আশা করব একটা সুন্দর বাংলা, একটা সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।